In today's video, we want to learn all idioms and phrases that were used in the first season of Friends. سلام همه دوستان، به یه ویدیو دیگه از مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه همه عبارت‌ها و اصطلاحاتی که در فصل اول سریال فرندز استفاده شده بررسی کنیم و اونها رو یاد بگیریم. پس حتما تا انتهای ویدیو همراه ما باشید و اگر میخوایم ویدیوی دیگه مجموعه رادزبان رو از دست ندید بهتون پیشنهاد میکنم دکمه سابسکرایب زیر ویدیو و همراه زنگوله کنارش رو هم بزنید. اولین عبارت all of a sudden هست. All of a sudden. Something that happens quickly and unexpectedly. یعنی یک چیزی که یک دفعه رخ بده، یهو رخ بده. All of a sudden the phone starts to ring. All of a sudden. یهو the phone starts to ring. یهو اون تلفن شروع به زنگ زدن کرد. All of a sudden the phone starts to ring. And all of a sudden I realize. عبارت بعدی go through هست. Go through. To experience a difficult or unpleasant situation. یعنی یک موقعیت سختی رو بگذرونی، سختی کشیدن یا تجربه سختی داشتن. برای مثال I don't want her to go through what I went through with Carl. من نمیخوام که اون تجربه کنه، سختی بکشه. اون سختی که من کشیدم با کارل، اون تجربه بدی که من با کارل داشتم، نمیخوام اون این تجربه رو داشته باشه. در اینجا هم go through رو داریم و هم گذشتهش به صورت went through. Because I don't want her to go through what I went through with Carl. We went through this exact same thing. We went through this exact same thing. عبارت بعدی turn out هست. turn out. یک phrasal verb، یک عبارت فعلی. عبارت‌های فعلی مثلا turn on, turn off. دو تا از عبارت‌های فعلی خیلی پرکاربردن. خاموش کردن، روشن کردن. turn out در اینجا به معنای to have a result هست. یعنی یک نتیجه پیدا کنه، یه چیزی مشخص بشه، یه چیزی معلوم بشه. It turns out it's my mother. در اینجا چندلر میگه اون تلفنی که زنگ زد مشخص شد که مادرمه. It turns out it's my mother. دقت کنید وقتی از عبارتهای فعلی صحبت میکنیم اون فعلمون بسته به زمان جمله‌مون، بسته به ساختار جمله‌مون ممکنه عوض بشه. همونطور که در اسلاید قبلی داشتیم went through در زمان گذشته go through هست. در اینجا هم turn out در زمان سوم شخص، چون که ضمیرش it هست باید به صورت سوم شخص بیاد. It turns out. And it turns out it's my mother. Every story you tell turns out the same way. Every story you tell turns out the same way. عبارت بعدی to hell with somebody or something هست. To express anger or dislike and to say that you no longer care about them. یعنی چی؟ یعنی به درک، به جهنم. یک عبارت خیلی اینفورمال البته، همونطور که از معناش میتونید متوجه بشید. To hell with somebody or something. هم میتونید برای یک وسیله، یک موقعیت به کار ببرید، هم برای یک شخص. برای مثال to hell with her. She left me. اون بره به درک. اون منو ترک کرد. اون منو گذاشت و رفت. To hell with her. She left me. To hell with her. She left me. To hell with her. To hell with all of them. From now. To hell with her. To hell with all of them. From now. عبارت بعدی freak out هست. Freak out. To become suddenly emotional. Often excited or angry. یعنی شوکه بشی، یه دفعه خیلی هیجان زده بشی یا عصبانی بشی. پس freak out هم باز هم یک عبارت فعلیه. برای مثال then I got really freaked out. و بعدش من یه دفعه شوکه شدم، یه دفعه عصبی شدم. freaked out. در اینجا هم در زمان گذشته استفاده شده. And I got really freaked out. And I got really freaked out. Don't freak out, just breathe. Don't freak out, just breathe. drift apart عبارت بعدی ماست. drift apart. slowly cease to be close to or friends with someone. یعنی از یک نفر دور بشی، از یک نفر تقریبا یک جدایی بینتون پیش بیاد. You and I have kinda drifted apart. You and I have kinda drifted apart. You and I تو و من have kinda یه جورایی kinda میشه kind of یعنی یک جورایی drifted apart از هم جدا شدیم، از هم دور شدیم، یه جدایی بینمون پیش اومده. You and I have kinda drifted apart. Oh, anyway, I just didn't know where to go, and I know that you and I have kind of drifted apart.
We just drifted apart. We just drifted apart. در اینجا حالا ما یک اصطلاح یا یک ایدیوم رو داریم. I'm all better now. من حالم الان بهتره، خوبم. I'm all better now. I'm all better now. عبارت بعدی for the best یا for the best of something or somebody هست. این عبارت به این معناست که ممکنه این برات مفید باشه، به صلاحت باشه، با اینکه الان ممکن نتیجهش رو نبینی ولی به صلاحته. To have a good result though it does not seem good at first. یعنی یک نتیجه خوبی داشته باشه با وجود اینکه اولش اینطور به نظر نمیرسه. همونطور که گفتم هم میتونید این عبارت رو به صورت در واقع تکیه for the best بیارید و هم بعدش of رو بیارید و بگید برای مثال for the best of us. Look, this is probably for the best. ناکن، این احتمالاً به صلاحه. This is probably for the best. Hey, look, this is probably for the best, you know? It's for the best. It's for the best. عبارت بعدی head for somewhere هست. Head for somewhere. To travel towards some destination. یعنی به یک مقصدی، به یک در واقع موقعیتی سفر کنی، به اون سمت بری. I was kinda supposed to be headed for Aruba. I was kinda من یه جورایی supposed to be headed for یه جورایی الان ازم انتظار میرفت یا یه جورایی الان این موقعیت برام فراهم بود که headed for که برم به سمت مسافرت کنم به سمت آروبا، به سمت آروبا که حالا یک منطقه است. I was kinda همونطور که گفتم میشه kind of. Supposed to be headed for ازم انتظار میرفت که الان در حال سفر باشم به آروبا. Well, I was kind of supposed to be headed for Aruba on my honey. Head for the coast. Head for the coast. عبارت بعدی come over هست. come over باز هم یک phrasal verb و یک عبارت فعلی. عبارتهای فعلی رو قبلا هم بررسی کردیم. از یک فعل و از یک حرف اضافه تشکیل شده. come over به چه معناست؟ To go to someone else's house. یعنی بری به محل زندگی یه نفر، بری به خونه یه نفر، بری به محل کار یه نفر. Joy and Chandler are coming over to help me. جوی و چندلر are coming over دارن میان اینجا to help me که بهم کمک کنن. Joey and Chandler are coming over to help me put together my new furniture. Yes, and I was wondering if you could come over. Put together عبارت بعدی ماست. To assemble something. یعنی چی؟ یعنی اینا رو بیای کنار هم قرار بدی. Put together معناش روش هست. یعنی بیای سرهمش کنی، درستش کنی یا بچینیش. برای مثال help me put together my new furniture. help me به من کمک کن که put together که سرهم کنم، درست کنم، بچینم my new furniture. وسایل جدیدم، اون مبل و اساس جدیدم رو بچینم، مرتبشون کنم، سرهمشون کنم. help me put together my new furniture. Joey and Chandler are coming over to help me put together my new furniture. yes, and That we have put together for you. عبارت بعدی catch on هست. catch on. catch یعنی گرفتن. catch on حالا یعنی چی؟ توی زبان فارسی مثلا میگیم من یه موضوعی رو گرفتم، منظورتو گرفتم. توی زبان انگلیسی هم همچین عبارتی وجود داره. To understand or figure something out یعنی یک چیزی رو متوجه بشی، بگیری منظور یک چیزی رو. در معنایی که برای این آوردیم figure something out اومده. این خود figure out که اون something رو اگر حذف کنیم پشت سر هم بنویسیم میشه figure out. خود این هم میشه به معنای فهمیدن. خود این هم یک عبارت فعلیه. حتما دقت کنید و یک نکته ریزی رو بنویسید حالا توی اون جزوه‌تون. پس to understand or figure something out. برای مثال I should have caught on when she I should have من باید caught on متوجه میشدم. caught گذشته catch هست. I should have caught on when she من باید متوجه می شدم، می فهمیدم، می گرفتم منظورشو زمانی که حالا ادامه جمله. I guess I should have caught on when you started going. If you got caught on a date with another woman, you have. Go for عبارت بعدی ماست که 2 معنا داره. یکی همون معنای تحت لفظیشه، یعنی بری برای یک چیزی، بری دنبال یک چیزی. این معنای اولشه. معنی دومش میشه to choose something یعنی یه انتخابی کنی.
I went for the watch. یعنی من ساعت رو انتخاب کردم. I went for the watch. من اون ساعت رو انتخاب کردم. پس انتخاب کردن میشه go for، که البته در این مثال چون در زمان گذشته است اون بخش فعلی go باید به صورت گذشته ساده یعنی went بیاد. I went for the watch. I went for the watch. I went for the watch. عبارت بعدی ever since هست. یک اصطلاحه. Which means continuously since the time mentioned. یعنی از همون موقع که ever since she walked out on me. Ever since از همون موقع که she walked out on me. از همون موقع که اون به من خیانت کرد، من رو ترک کرد. پس ever since یک اصطلاح فعل و اینا نیست اصلا. به این معناست که از همون موقعی که دارم میگم. و مثالی که در اینجا داره یک عبارت مهم دیگه ای داره که توی اسلاید بعدی بهش میپردازیم. Ever since she walked out on me, I Always dreamed of ever since I was a little girl. همونطور که گفتم در مثال قبلی در عبارتی که در اسلاید قبل خوندیم یک عبارت دیگه هم وجود داره که walk out on someone هست. walk out on someone یک فریز، یک عبارت which means depart or leave suddenly or angrily. یعنی یک جایی رو ترک کنی. معنی خیانت کردن هم ممکنه بده، بیشتر برای این روابط و اینها اگر استفاده بشه به معنی خیانت کردنه. پس walk out on somebody یا on someone حتما باید اون آن رو بیاری. برای مثال ever since she walked out on me. از همون زمان که من رو ترک کرد. ever since she walked out on me, He walked out on me actually. عبارت بعدی یک اصطلاح on a roll. On a roll, be experiencing a period of success at what you are doing. یعنی چی؟ یعنی روی مود باشی، روی دور شانس باشی. ممکن مثلا شنیده باشی یه نفر رو مود الان یا روی دور شانسه. Listen, while you're on a roll. حالا که حالت خوبه، حالا که رو مودی و روی دور شانسی، listen while you're on a roll. Why you're on a roll if you feel You're on a roll, kid. عبارت بعدی live off someone هست. live off someone. To use someone or something to provide money for food that you need to live. یعنی متکی بودن، وابسته بودن به یک نفر. Come on, you can't live off your parents your whole life. Come on که میشه بیخیال. You can't live off your parents. تو نمیتونی وابسته باشی به پدر مادرت، از نظر مالی به اونها متکی باشی. Your whole life. برای تمام زندگی، برای تمام زندگی نمیتونی به اونها متکی باشی. You can't live off your parents your whole life. And Rachel, you can't live off your parents your whole life. Live off your family money. Live off your family money. عبارت بعدی با اسلاید قبلی مقدار شباهت معنایی داره. Being on your own. Being on your own به این صورت معمولا میاد، یعنی روی پای خودت وایسی، مستقل باشی. Be responsible for oneself. Independent of outside help or control. یعنی همونطور که گفتم مستقل باشی، متکی نباشی. It's hard being on your own for the first time. It's hard. سخته که being on your own for the first time. به خودت تکیه کنی، مستقل باشی برای اولین بار. It's hard being on your own for the first time. You must learn to be on your own. You must learn to be on your own. Run into someone عبارت بعدی ماست. Run into someone. این هم سه بخشی. حتما باید یه someone، یک فردی باشه در انتهاش. نمیتونید بگید run into به تنهایی. To meet or find someone or something by chance. یعنی یک چیزی رو باش روبرو بشی، مواجه بشی، یه دفعه یه نفر رو ببینی مثلا. این میشه run into someone. برای مثال we ran into her parents at the club. We ran into her parents. ما با والدینش، با پدر مادرش مواجه شدیم، اونا رو یه دفعه دیدیم، روبرو شدیم باشون at the club. توی اون باشگاه. We ran into her parents at the club. We ran into her parents at the club. We ran into her parents at the club. And then we ran into Cindy who was jogging. عبارت بعدی shoot for the stars هست. Shoot for the stars. To set one's goals or ambitions very high. یعنی بلند پرواز بودن، بلند پروازی کردن. برای مثال There are people like Ross who need to shoot for the stars. افرادی مثل راس وجود دارن
که نیاز دارن بلند پرواز باشن. There are people like Ross who need to shoot for the stars. دقت کنید در اینجا این عبارت ها و ایدیوم هایی که بررسی میکنیم توی لینکی که این بالا اومد، اگر اولین بار ویدیوهای مجموعه رادزبان رو دارید میبینید، میتونید به این لینکی که این بالا اومد برید و تمام این در واقع عبارت هایی که در اینجا آوردیم و در قالب سکانس های کاملتر و با توضیحات خیلی مفصلتر در دوره یادگیری زبان انگلیسی با سریال فرندز مجموعه رادزبان ببینید که از فصل 1 9 قسمت ضبط شده و تمام فصل 1 رو شامل شده و این ویدیو یه جورایی ویدیوی جمع‌بندیه. پس حتما اون پلیلیست رو هم سیو کنید، ذخیره کنید تا بتونید همزمان با دیدن سریال فرندز انگلیسیتون رو هم تقویت کنید. Look, there are people like Ross who need to shoot for the stars. And shoot for the stars. عبارت بعدی take someone's time هست. این عبارت باید به همین فرمتی که در اینجا اومده استفاده بشه. برای مثال take your time، take their time. در این someoneی که آوردیم یا اسم شخص رو میارید یا ضمیر مربوط بهش رو میارید. پس take someone's time میشه to not hurry، یعنی عجله نکردن. یکی از اصطلاحات خیلی پرکاربرد توی زبان انگلیسی که توی مکالمات ممکنه شنیده باشید بارها take your time هست. take your time یعنی عجله نکن. در اینجا در مثالی که آورده میگه they take their time they get the job done. they take their time، اونها عجله نکردن، they get the job done و کار رو انجام دادن. They take their time. They take their time. Take your time, do whatever you need to do. عبارت بعدی phrasal verb work out هست. work out which means happens or progresses in a satisfactory way، یعنی یک چیزی درست پیش بره، درست انجام بشه، بدون مشکل پیش بره. عبارت فعلی work out رو ما بیشتر با معنی ورزش کردن میشناسیم توی زبان انگلیسی to exercise، ولی در اینجا همونطور که گفتم درست پیش رفتن هم معنا میده. برای مثال در این مثالی که داریم 2 تا عبارت وجود داره، یکی همین work out و یکی عبارتیه که توی اسلاید بعدی بررسی میکنیم. در اینجا میگه if everything works out، اگر همه چی درست پیش بره، بدون مشکل پیش بره، and you end up getting married، و شما در نهایت ازدواج کنید، که بعدش این هم یک جمله دومی داره، در اینجا کاربردش رو میبینید work out میشه درست پیش رفتن، درست انجام شدن. در اینجا معنای ورزش کردن رو نمیده، نمیگیم if everything اگر همه چی ورزش کنه، نه، works out پس میشه درست پیش رفتن با توجه به متنی که در اون آورده شده. و اس سوم شخص رو هم بهش دقت کنید چون عبارت فعلیه، اصطلاح نیست. You know, if everything works out and you guys end up getting married and having kids. No, that didn't work out between me and Melinda. No, that didn't work out between me and Melinda. و عبارت بعدی end up هست. همونطور که در مثال قبلی داشتیم این عبارت به پایان رسیدن یا به سرانجام رسیدن معنا میده. To reach some conclusion, a state or situation. توی مثالی که داشتیم کاملا این معناش وجود داشت. و در نهایت شما ازدواج کنید یا در انتها ازدواج کنید. end up. end میشه انتها. end up یعنی به سرانجام رسیدن، به پایان رسیدن، اون نتیجه‌ای که وجود داره. If everything works out and you end up getting married. در اینجا برای من توی بخش کامنت ها بنویسید چرا ما works out رو اس سوم شخص به work دادیم ولی برای end ننوشتیم ends up. حتما این رو توی بخش کامنت ها بنویسید، جواب درست رو پین میکنم. سوال اینه که چرا برای end اس سوم شخص نیاوردیم ولی برای work آوردیم، برای عبارت های فعلی work out و end up. You know, if everything works out and you guys end up getting married and having kids. And so when the clinic lost its funding, I ended up on the street. عبارت بعدی a cheap shot هست. a cheap shot. چیپ میشه یک چیزی که خیلی بیارزشه، یک چیزی که ارزونه. شات هم میشه یک حرکت. a cheap shot پس میشه یک حرکتی که بیارزشه، بی‌معناست، لوسه و یا بیفایده است. برای مثال I know it was a cheap shot, but I feel so much better now. I know it was a cheap shot. من میدونستم که اون حرکت یه حرکت لوس و بی‌معناییه. But I feel so much better now. ولی الان خیلی حس بهتری دارم. I know it was a cheap shot, but I feel so much better now. Okay, I know it's a cheap shot, but I feel so much better now. عبارت بعدی یک اصطلاح It's not even worth it.
It's not even worth it یعنی حتی ارزشش رو هم نداره. It's not even worth it. وقتی که میخوایم بگید برای مثال یه کاری بی ارزشه، یه کاری رو نباید انجام بدی، اصلا حتی فکرش هم نکنی، از این عبارت رو استفاده میکنیم. It's not even worth it. It's just not worth it. It's not even worth thinking about. عبارت بعدی to be with someone هست. To be with someone. این عبارت هم مثل go for دو تا معنا داره. یک معنایی که کلمه معنا میشه to be with someone یعنی با یه نفر بودن، همراه یه نفر بودن، و یک معنای دیگهش هم در قالب متن و در قالب یک اصطلاحه. یعنی با یک نفر موافق باشی، با نظرش موافق باشی. برای مثال we're with you. We're with you یعنی ما باهات موافقیم، گرفتیم که چی میگی. We're with you. We got it. We're with you. We got it. Must remember we are with you. Must remember we are with you. عبارت بعدی nod off هست. nod off. nod میشه بالا بردن یا پایین بردن سر به نشانه تایید یا رد کردن. حالا nod off یک فریز، یک عبارته به معنی چرت زدن یا در واقع خوابیدن. مثلا فرض کنید که تو اتوبوس نشستید، خیلی خسته اید، یه دفعه همونطوری خوابتون میبره، یه مقدار کلتون مثلا خم میشه، میفته. بیاییم میگیم nod off. To fall asleep, usually brief or when one is not mean to. برای مثال you just nodded off again. تو همین الان دوباره چرت زدی، همین الان خوابت گرفت. You just nodded off again. It's okay, you just nodded off again. Did you just nod off? عبارت بعدی pass on هست. pass on. To decline or refuse something یعنی یک چیزی رو رد کنی، یک چیزی رو بهش اهمیت ندی، ازش رد چی. I'd better pass on the game. من بهتره که از روی این بازی رد شم، از بحث این بازی مثلا رد شم، بهش اهمیت ندم. I'd better pass on the game. Stay over عبارت بعدی ماست. To stay in another person's house as their guest یعنی یه جا بمونی به عنوان مهمون، یه جا موندن رو ما میگیم stay over. برای مثال without since Phoebe was staying over tonight ما فکر کردیم که without since Phoebe از اونجایی که فیبی was staying over tonight امشب میخواست اینجا بمونه، امشب میخواست در واقع اینجا مهمون باشه و ادامه جمله. Look, why don't you stay over? Look, why don't you stay over? عبارت بعدی bring someone down هست. bring someone down. کلن عبارت هایی که با در واقع کلمه down هست مثل bring down یا let down اینها بیشتر معنای منفی داره، مثل ناامید کردن، ناراحت کردن. bring someone down یعنی یک نفر رو ناراحت کنی. to make one sad or in a worse mood. یا همونطور که گفتم let someone down یعنی یک نفر رو بیای ناامیدش کنی. در اینجا bring someone down رو آورده. برای مثال I didn't mean to bring you down. I didn't mean to یعنی من معنا نداشتم، معنا نمیده. mean با اینکه کلمه mean معناش میشه معنا، ولی در اینجا میشه منظور. I didn't mean to من این منظور رو نداشتم که، من این قصد رو نداشتم که to bring you down که تو رو ناراحت کنم. I didn't mean to bring you down. I'm so sorry, you guys. I didn't mean to bring you down. I'm so sorry, you guys. I didn't mean to bring you down. عبارت بعدی spy on someone هست. یعنی تو کار یه نفر سرک بکشی، جاسوسی کنی، فضولی کنی. To watch someone or something to learn secret or concealed information. برای مثال who are we spying on؟ ما داریم تو کار کی سرک میکشیم یا از کی جاسوسی میکنیم. Who are we spying on? Hello, who are we spying on? They asked you to spy on me, didn't they? They asked you to spy on me, didn't they? عبارت بعدی باز هم یک اصطلاحه. As far as I'm concerned تا اونجایی که من میدونم، تا اونجایی که به من مربوط میشه. این دو معنا رو میده معمولا. As far as I'm concerned بیشتر برای نظر دادن به کار میره. وقتی که میخواین یک نظری بدید، یک استیتمنتی رو بگید و بگید برای مثال تا جایی که من میدونم، تا جایی که به من مربوط میشه، از این استفاده میکنید. As far as I'm concerned.
That's because as far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. As far as I'm concerned, they are not coming in. عبارت بعدی blow someone's mind هست. blow someone's mind. همونطور که قبلا هم گفتم در این جایی که مثلا میگیم someone, somebody, somewhere باید عبارت قرار بدید، باید ضمیر قرار بدید، اسم قرار بدید. اگر somewhere هست مکان رو قرار بدید. در اینجا هم همینه blow someone's mind، یعنی یک نفر رو خیلی تحت تاثیر قرار بدی یا باعث بشی که یه نفر مثلا مخش سوت بکشه، رد بده. میشه blow someone's mind. To extremely impress, overwhelm or excite one. You know what blows my mind? Now this just blows my mind, right? عبارت بعدی burn someone's up هست. burn someone's up. burn میشه سوزوندن. burn someone's up یعنی یه نفر رو خیلی هرس بدی، خیلی عصبانی کنی، که البته یه عبارت عامیانه هم توی زبان فارسی براش داریم. burn someone's up یه نفر رو خیلی هرس بدی. To cause to become angry or annoyed. ومثال that guy he burns me up. اون یارو منو خیلی هرس داد، خیلی عصبانیم کرد. That guy, he burns me up. Really burns me up. عبارت بعدی be up to something هست. be up to something یعنی توانایی یک چیزی رو داشتن. To be able or willing to do something. یه چیزی رو بتونی انجام بدی. مثلا You're not up to this. I'm up to this. من میتونم اینو انجام بدم. I'm not up to this. من نمیتونم این کار رو انجام بدم. یا You're not up to this. They give you that whole "you're not up to this" thing again? Oh, yeah. Today we find out if you are up to task. عبارت بعدی make up هست. make up. To create something based on one's imagination. make up رو شما ممکنه مثلا برای آرایش کردن اینا استفاده کرده باشید این اصطلاحو، ولی در اینجا به معنی درست کردن، ساختنه. create making up rules مثال مربوط بهشه. create یعنی یه چیزی رو بس کنید. making up rules بس کنید، درست کردن یا سرهم کردن قوانین جدید و سرهم کردن مثلا قواعد جدید، قانونهای جدید و قانون گذاشتن رو بس کنید. create making up rules. عبارت بعدی out of someone's league هست. out of someone's league. Someone or something is too good or expensive for someone to have. توی زبان فارسی مثلا میگیم اون در حد من نیست، اون خیلی از من سرتره مثلا. این هم همون معناست. out of someone's league یعنی در حد من نیست، خیلی از من سرتره. معنای مثبتش رو توی زبان فارسی معمولا در حد من نبودن رو یک عبارت منفی میدونیم، مثلا اون در حد من نیست، من باهاش حرف نمیزنم، ولی در اینجا معنای این مثبته، یعنی اون خیلی از شما بهتره. مثال مربوط بهش میگه could she be more out of my league. آیا اون میتونه بیشتر از این در حد من نباشه، بهتر از من باشه. البته معنای منفی هم میده، یعنی اصلا در حد من نیست، خیلی سطح اجتماعیش پایین تره مثلا. این معنا رو هم میده، ولی بیشتر معنای مد نظر out of someone's league معنای مثبتشه. Could she be more out of my league? Ross, back me up here. No, it's out of my league. عبارت بعدی back someone up هست. back someone up. someone رو حذف کنید چی به دست میاد؟ backup. backup چیه؟ پشتیبانی یا اون چیزی که شما backup میگیرید، مثلا گوشیتون رو backup میگیرید. حالا back someone up یعنی بیای از یک نفر پشتیبانی کنی، از یک نفر حمایت کنی. برای مثال Ross, back me up here. از من اینجا حمایت کن. Could she be more out of my league? Ross, back me up here. You want a witness to back me up? Back me up here, Ross. عبارت بعدی scared to death هست که البته یک اصطلاح بیشتر. scared to death. scared که میشه ترسیده to death در حد مرگ. در حد مرگ ترسیدن رو ما میگیم scared to death. یا زهره ترک شدن هم ممکنه معنا بده. To shock or frighten someone very suddenly. برای مثال Poor little Tutti is scared to death. Poor little Tutti منظورشون سگیه که ریچل داره در این مثالی که میاره الان میبینید. میگه این سگ خیلی کوچیک is scared to death. زهره ترک شده بود یا خیلی ترسیده بود. Poor little Tootie is scared to death. You must be scared to death. عبارت بعدی look into something هست. look into something
look into به معنای دیدن درونه نمیشه. look میشه تماشا کردن. into هم میشه درونه. look into معنای همونطور که گفتم اگه کلمه معنا کنیم اشتباهه. معنای اشتباهش میشه یه چیزی رو توشو ببینی. ولی look into something به معنای to investigate or try to get more information about something هست. یعنی تلاش کنی که یه چیزی رو متوجه بشی، یک چیزی رو بررسی کنی. بررسی کردن میشه look into something. برای مثال we're looking into it. ما داریم این رو بررسی میکنیم. پس همونطور که در اینجا متوجه شدید کلمه معنا کردن خیلی از عبارات ممکنه در نهایت یه معنای اشتباهی بهتون بده. Looking into it. We're looking into it. عبارت بعدی every now and then هست. یک اصطلاحه. every now and then. sometimes but not regularly. پس وقتی که میخوایم بگید بعضی موقع بعضی اوقات میگیم every now and then. برای مثال ever since my mom died. از همون موقع که ever since رو ما توی اسلایدهای اول داشتیم. از اون موقع یا از همون موقع که my mom died مادرم فوت کرد every now and then هر از گاهی یا بعضی اوقات I get the feeling این حس رو میگیرم. every now and then پس میشه بعضی اوقات هر از گاهی یا هر چند وقت یک بار. Ever since my mom died, every now and then you come across something that's worth fighting for. عبارت بعدی get along هست. get along like each other and friendly to each other معنا میده. یعنی کنار اومدن، گذشت کردن یا همراهی کردن. برای مثال I think it's nicer when people just get along. من فکر میکنم که خیلی قشنگتره که فقط مردم با هم کنار بیان، افراد مختلف با هم کنار بیان، از هم دیگه در واقع به هم دیگه کمک کنن و موارد این چنینی معنا میده. I think it's nicer when people just get along. I think it's nicer when people just get along. You never could get along with anyone in school. عبارت بعدی come out of your shell هست. come out of your shell یعنی یخ تاب شه یا مثلا از لاک بیرون بیای. to become more comfortable and friendly with people. برای مثال I think you need to come out of your shell just a little. من فکر میکنم که تو باید یه مقدار از لاکت بیرون بیای، یه مقدار در واقع اون خجالت رو بذاری کنار، یه مقدار یخت آب شه. I think you need to come out of your shell just a little. Well, I think you need to come out of your shell. I just want you to come out of your shell a little more. عبارت بعدی throw up هست. throw up to vomit یعنی در واقع یک نفر حالش به هم بخوره. برای مثال I hope she throws up on you. من امیدوارم که مثلا اون رو صورتت حالش به هم بخوره. I hope she throws up on you. عبارت بعدی cheer up someone هست. cheer کلا میشه خوشحالی. cheer up someone یعنی یک نفر رو خوشحال کنی. to make someone feel happier. برای مثال maybe this will cheer you up. شاید این باعث خوشحالی تو بشه. دقت کنید بعضی اوقات ممکنه این someone بعد از عبارت فعلیمون بیاد. cheer up someone. بعضی موقع ممکنه وسط بیاد. cheer someone up. اینها رو ما توی ویدیویی که لینکش این بالا اومده به صورت کامل بررسی کردیم. بیشتر از نظر گرامری این تغییرات رخ میده، ولی هرچی میرید جلوتر و مکالمتون قوی تر میشه اون بحث گرامریش یه مقدار اهمیتش کمتر میشه و شما میفهمید که مثلا کجا باید someone یا اون ضمیرمون اون مفعولمون رو بیاریم وسط این عبارت فعلی، کجا بعدش باید بیاریم. در cheer up ما هم میتونیم وسطش بیاریم و هم بعدش. تفاوت چندانی هم ندارن. برای مثال cheer you up یا cheer up you. Here you go. Maybe this will cheer you up. I have an idea of what might cheer you up. عبارت بعدی start over هست. start over to begin to do something again, sometimes in a different way. یعنی از ابتدا دوباره شروع کنی، از اول شروع کنی. دوباره شروع کردن میشه start over. Can we start over? آیا ما میتونیم دوباره شروع کنیم؟ Can we start over? Do you think we could start over? عبارت بعدی و آخرین عبارتی که از فصل اول سریال فرندز با هم بررسی میکنیم fill out هست. fill out to complete a form by writing in the blank spaces. یعنی چی؟ یعنی کامل کردن فرم. پر کردن فرم رو ما میگیم
fill out. برای مثال I was filling out my friend's form. من داشتم اون فرم دوستم رو پر می‌کردم. اون برگه دوستم رو پر می‌کردم. I was filling out my friend's form. I was filling out my friend's form and You didn't really fill out the form. خب همونطور که متوجه شدید به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. آخرین ویدیو از سری ویدیوهای یادگیری زبان انگلیسی با فرندز. البته فصل اولش، فصل دومش رو به زودی شروع میکنیم. عبارت‌ها و اصطلاحات فصل دومش رو هم بررسی میکنیم به طور کامل، ولی برای فصل اول همه این عبارت‌هایی که خوندیم رو قبلا بررسی کردیم و اینها عبارت‌های مهمی هستند. ممکنه باز هم عبارت‌های نچندان مهمی هم توی در واقع قسمت‌های مختلف این فصل یکش وجود داشته باشه، ولی این 50 تا عبارت و عبارت‌هایی که توی 10 قسمت قبل با هم یاد گرفتیم مهمترینای اونان. حتما نکته برداری کنید، حتما همزمان با ویدیوهایی که ما آپلود و منتشر میکنیم این سریال رو ببینید، چندین بار ببینید و خیلی راحت با یه جستجوی ساده میتونید قسمت‌های کاملش رو ببینید، به خاطر اینکه توی یوتیوب کپی رایت من خیلی از این بخش‌ها رو نمیتونم بذارم. اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو هم از دست ندید، از جمله ویدیوهای فصل دوم همین سریال، بررسی نکات مختلف اون رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید و اگر این ویدیو براتون مفید بوده اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو هم به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره یادگیری زبان انگلیسی با فرندز و پرداختن به فصل دوم این سریال، بدرود و خدا نگهدار.